Good evening, respected principal, teachers, and my friends. A warm welcome to everyone. Hope you are doing well. Today, on the behalf of the History Department, Surendranath College, I, Moman Mukherjee, welcome you to the Student Webinar 2021. I and my friend Sharmishta Singh will be your host for today. The first part of this webinar has been conducted on 2nd July 2021. The first half slot of speakers has spoken and represented their presentation in that. Today, we are conducting the next part of this webinar in which the next slot of speakers will be showing their presentation. It was immensely great and wonderful to see that in the previous section, lot of participants had numerous questions to ask, which was a great initiative to enhance the knowledge capacities. Our main motto was to upgrade the happenings and the doings of the various kings and queens inscripted in the history books. Today, hope this remains constant and have more friendly and productive knowledge exchange with the speakers. Before we start this webinar, let me share the schedule of today's function. Initially, I invite our principal to come and facilitate our teachers and speakers. Then it will be followed by the presentation of the speakers. And lastly, the HOD of History Department would be sharing some words among us, and then the webinar will be concluded by my co-host, Sharmishta Singh. Finally, I would like to say that may everyone enjoy this webinar and gather some wonderful and cheerful memories with us. Now, I invite our principal sir, Dr. Indranil Kaur, to come and say a few words. Thank you. It's a wonderful occasion. I was given to understand that in the last, your last platform of your webinar of students, by the students, was really interesting and it was very interactive. Large number of questions have come up. And what I understand is, তোমরা যত প্রশ্ন করবে তত তোমাদের ভালো লাগবে সাবজেক্টটা, তত তোমরা আনন্দ পাবে, নিজেদের মনের মধ্যে ভেতরে প্রশ্নগুলোকে চেপে রাখো না, ডোন্ট কিপ দ্য কোয়েশ্চেনস ইনসাইড ইউ, কাম আউট অ্যান্ড আস্ক, জিজ্ঞেস করো প্রশ্নগুলো, সেগুলোর উত্তর কোথাও না কোথা থেকে আমরা অবশ্যই পাবো। অ্যান্ড ডেফিনেটলি মাথায় রাখবে, সব টিচাররা সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়তো পারবেন না, ডেফিনেটলি তারা চেষ্টা করবে। আর ইন বিটুইন তোমরাও যদি চেষ্টা করে তার উত্তর পাও, why don't you come out? সবাই মিলে আমরা সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজে বের করি এবং আমরা আমাদের মতো করে হিস্ট্রিটাকে বুঝি এবং হিস্ট্রিটাকে
হিস্ট্রিটার মধ্যে নিজেরা মানে নিজেদেরকে কি বলবো নিজেদের ভেতরে গুলে নিই, যাতে history becomes a part of our system and we understand history as one of us. That is how a subject can be intermingled with a person. So automatically what I understand that your teachers and faculty members are really wonderful. They will help you to get yourself going and ask any number of questions. Ask all questions, whatever you have in your mind. Keep asking and keep searching for the answers till you find it. And that will be their actual learning enjoyment for you in the next days to come. Thank you very much. And I will congratulate the department for inciting the excitement of history in the students. ছাত্রদের মধ্যে হিস্ট্রি সম্বন্ধে এই যে একটা এক্সাইটমেন্ট এটা তৈরি করার জন্য ডিপার্টমেন্টাল ফ্যাকাল্টি মেম্বারসদের আমি সত্যি কংগ্রেচুলেট করি। আপনারা অনেকটাই করতে পেরেছেন, ছাত্রদেরকে ইনভলভ করতে পেরেছেন। ওদেরকে আরো প্রশ্ন করতে দিন, আরো প্রশ্ন করুক, আরো জানুক এবং জানার আগ্রহটা বাড়ুক। And with all this, I congratulate once again and wish the webinar a great success. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful words. I'm sure that the speech of our principal is not just a string of words, rather, it was a powerful motivational speech. It has been a great pleasure to acknowledge such beautiful words from our beloved principal. There is an announcement, as said earlier in the previous session, that a feedback link would be provided to the participants and the speakers today after the webinar. In that feedback form link, there is a column for choosing the best speakers, and everyone is requested to choose the best speakers from today's and previous session of the webinar. And nextly, the speaker will be awarded an excellence certificate from the history department. So choose wisely. So now I'm starting this webinar. Before that, I request my co-host Sarvishta Singh to look after the chat box questions. Our first speaker of today's webinar is Orpita Boiragi, a student of 4th semester with the topic of establishment of Mughal rule in India. A very good evening and a warm welcome to our Honorable Principal Sir, respected professors, my dear classmates and students of other semesters. I, Arpita Bairagi, student of History Honours, SEMPO, going to present a PPT on establishment of Mughal rule in India. In this presentation, I mainly concentrated on how Babur established Mughal Empire in India. The dream of conquering India had never been far from Babur's mind. Hello? Am I audible? Yes, yes. Yes, continue. Starting with the introduction, Babur was the founder of Mughal Empire in India. Babur's victory over Ibrahim Lodi in the First Battle of Panipat in 1526 is often perceived as marking a new beginning in the history of Muslim rule in India. Now
which is the sources of establishment of Mughal rule in India. First one is Baburnama. It is an autobiography of Babur written in Turkish language. Second one is Habib Ussir. It was written by Kon Mir. Third one is Tariq-i-Rasidi. It was written by Mirza Haider Ali Daulat. The writer is said to be the cousin of Babur. Going to the next slide. Here I have mentioned about Babur's early life before he came to India. Babur was born in Andijan in the Fergana Valley. As you can see in the map, the Fergana Valley present day in Uzbekistan, which is not far from India. Babur was the eldest son of Sheikh Mirza. After his father died, Babur ascended the throne of Fergana at the age of 12 and faced rebellion by his uncles. He conquered Samarkand 2 years later, then he conquered Kabul in 1501. After losing Samarkand for third time, Babur turned his attention to India. Let's move to the next topic, that is the reasons of Babur Indian expedition. One is fabulous wealth of India. Babur was attracted towards India because of her wealth. Second is legal right. Babur's ancestor Taimur had invaded India in 1398 AD. Therefore, Babur thought that he had a legal right to invade India once again. Third is limited income of Kabul. As he was failed to meet his administrative expenses, so Babur wanted to conquer the fertile land of India. Fourth is fear of Uzbek invasions. Continuing the slide. Fifth is the political condition of India. At that point of time, there was a complete instability in India. Sixth is invitation from Daulat Khan Lodi and Rana Sanga. Babur did not wanted to lose this opportunity. Seventh is Babur's over-ambitious nature. He did not lose any hopes. Moving to the next slide, here I have mentioned Babur's step-by-step expedition to India and also shown the map of the conquest of Babur in India, as you can see in the right side. First expedition, in 1519, Babur occupied Beera. Then Babur quit India, leaving Beera in charge of Hindu Beg. Second expedition, the same year Babur again marched through Khyber, but again failed and returned. Continuing the slide, the third expedition, Babur for the third time, he marched through Bajor towards Beera in 1520. Fourth expedition, again Babur invaded India in 1524 after Daulat Khan Lodi invited him. In the fifth expedition, Babur finally crossed the frontier for the last time with huge army in Hindustan. Now moving to the next topic, which is the formation of Mughal Empire in India, or the battles he fought. First battle of Panipat was not the very first battle he fought. He had fought several battles in his country and failing it led him to come to India. The first battle of Panipat on 21st April 1526 was fought between the invading forces of Babur and the Lodi dynasty. It marked the beginning of Mughal Empire. Babur used new war tactics like tactic of Tulghama and Araba tactic. The next battle is Battle of Khandwa. It was fought between Babur and the Rajput forces of Rana Sanga of Mewar. Continuing the slide, then came the Battle of Chandedi. It was fought between Medni Rai of Malwa and Babur. The other one is Battle of Ghagra. It was fought between Babur and the eastern Afghan under Sultan Mahmud Lodi in 1529. Going to the next slide, here I have mentioned Babur's new war tactics. On the left side, there is Tulghama tactic, and on the right side, there is Araba tactic. Last and not the least, I'm going to conclude my presentation. Babur was an attractive person, good general, and a good scholar, but he was not an able administrator. He was always busy in fighting battles. He could not find time to see his administration. Though Babur cannot be said to be the real founder of Mughal dynasty India,
but no one can deny the fact that he laid the foundation of Mughal rule in India. So that's all of my presentation. I would like to thank you, our principal sir and professors of our department, for letting me present this presentation among you all. I'm really grateful for this opportunity. Thank you for paying such a remarkable attention to my presentation. Thank you, Arpita Boiragi, for your wonderful presentation. Moving on to the next speaker, Shubhadeep Haldar, a student of fourth semester, with the topic of Zahiruddin Muhammad Babar. Am I audible? Yes, audible. Hello. Yes. Okay. Good evening, everyone. Respected all of my teachers, respected principal sir, my fellow classmates, and my juniors. I welcome you all to my topic, which is also the first ruler of Mughal Empire, Zahiruddin Muhammad Babar, and especially the first battle of Panipat. But before I started, I like to introduce myself. My name is Shubhadeep Haldar, BA History Honors, Semester 4. As my previous participant already discussed about these matters, so I just touch a little bit and move into my main topic, the first battle of Panipat. Zahiruddin Muhammad Babar, also known as Babur, was the founder of the Mughal Empire and the first emperor of Mughal dynasty, 1526 to 1530, in the Indian subcontinent. His father, Umar Sheikh Mirza, and his mother, Kutluk Nigar Khanum. Babur was born in Adijan in the Fargana Valley, 14 February 1483. He was the descendant of Toimur and Chengiz Khan through his father and his mother. So this is a picture how much the Mughal Empire was extended, which was between 1530 to 1707. Let's move on to the next slide. Establishment of the Mughal Empire. As my participant already says, Babur was thrown out of his father's throne at the age of 12. Then he conquered Samarkand 2 years later, 1497. In 1501, he lost Samarkand. In 1504, he conquered Kabul, which was under the ruler of Abdul Razak Mirza, the infant heir of second Ulugh Beg. Let's move on to the next slide. Start with my main topic, the first battle of Panipat. After losing Samarkand for the third time, Babur turned his attention to India, and his first competitor was Ibrahim Lodi. Babur defeated Ibrahim Lodi at the first battle of Panipat in 21 April 1526 and established the Mughal Empire. So this is the first major victory of Babur, and after that, Mughal Empire established. But as we can see, Babur has 12,000 soldiers and Ibrahim Lodi has 20,000 soldiers. But still Babur win the first battle of Panipat because of his strategy and to manage his war technique. Let's discuss Babur's success on battle and some effects. Babur used new war technique like Tulguma and Arba, which were unknown by Ibrahim Lodi. He also used Ottoman technique. He used first time artillery in India, especially cannon. After win the first battle of Panipat, it ended Babur's bad days.
It also ended the rule of Lodi dynasty and foundation the Mughal Empire. So this is the picture of the first battle of Panipat, as you can see. Let's move on to the next slide. After winning the first battle of Panipat and established the Mughal Empire in Delhi, however, by that time, Delhi Sultanate, there was a ruler, Rana Sanga, who turned into strongest power of North India. Babur called Rana Sanga as the greatest Indian king of that time, along with Krishnadevrai Sanga. Rana Sanga unfiltered several Rajput clans, first time after Prithviraj Chauhan, and advanced with a grand collection of 1 lakh Rajputs, became one of the greatest powers in North India during the first quarter of 16th century. Moving to the next slide. The Battle of Khanua. The Battle of Khanua one of the decisive battle in India history, more than the first Battle of Panipat. Defeated Rana Sanga was a great event in Mughal conquest of North India. The Battle of Khanua was more important in its result even than the first Battle of Panipat, because while the Panipat battle made Babur ruler of Delhi alone, but this battle made him king of Hindustan. Because after defeated Rana Sanga, there is no other powerful ruler in that time except Babur. As a result of this success, the Mughal Empire was firmly established in India. The victory of Mughals at Khanua can be seen as a landmark event in Mughal conquest of North India. The battle turned out to be more historical and eventful than the first Battle of Panipat. It made Babur undisputed master of North India while smashing Rajput powers. So there is a picture of the Battle of Khanua, which was happened 16 March 1527 between Babur and Rana Sanga. Moving into the next slide. Family and successor. Babur married several times in his life. His notable sons were Humayun, Kamran Mirza, and Hindal Mirza. Be the first son of Babur, Humayun was the next ruler of Mughal Empire. Moving on the next slide. Death. Babur died in Agra at the age of 47, 26 December 1530. He first buried in Agra, but as per his wishes, his mortal remains was moved to Kabul and reburied in Bagh-e-Babar in sometimes between 1539 to 1544. So this is the picture of Bagh-e-Babar, as we can see. Moving into the next slide. Many of Babur poems has become popular folk songs. He wrote Baburnama, his autobiography, in Turkish. It was translated into Persian by Akbar, which was his grandson, during between 1556 to 1605. So this is the picture of Baburnama, as we can see, Babur autobiography. Moving into the next slide. There are some sources name. Anyone can check if anyone wanted to know more about Babur or the Mughal Empire. It's really helpful. Moving to the next slide. So coming to my last slide, I wanted to thank all of my teachers to giving me this opportunity. It's been a wonderful experience to be a speaker. And I also wanted to thank my classmates
to helping me out, especially Ms. Dishari Bhattacharya. Thank you, Dishari, to helping me. And I also wanted to thank to others to be here and hearing me. Thank you, everyone. Good evening. You have some questions, Shubhodip Haldar. হ্যাঁ বলো। পানিপথ ও পুনরায় যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আচ্ছা, কোশ্চেনগুলো আমাকে আরেকবার বলো, কেটে কেটে যাচ্ছে। পানিপথ ও পুনরায় যুদ্ধের মধ্যে কি পার্থক্য? হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে পানিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য যদি আমরা বলি, তো পানিপথের যুদ্ধে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধের পর এই সাম্রাজ্যটি স্থায়ী হয়েছিল। কারণ খানুয়ার যুদ্ধে রানা সঙ্গকে হারানোর পর আর কোনো শক্তিশালী সম্রাট ছিল না, তো মুঘল সাম্রাজ্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটাই হচ্ছে পার্থক্য। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন। খানুয়ার যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল? 1527, 16 March. আচ্ছা, but Akbar was not educated. How can he translate Babanama? অ্যাকচুয়ালি আকবরের আমলে বাবরনামা ট্রান্সলেট করা হয়েছিল, আকবরের দ্বারা করা হয়নি। তার সভাসদ, স্পেশালি নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি, আই এম সরি। অ্যাকচুয়ালি নামটা আমি ভুলে গেছি, বাট আকবরের দ্বারা বাবরনামা ট্রান্সলেট করা হয়নি, আকবরের সভাসদগণ এটাকে ট্রান্সলেট করেছিল। থ্যাংক ইউ শুভদীপ হালদার। থ্যাংক ইউ। তোমার জন্য আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে। মোগল আমলের সর্বশক্তিশালী শাসক কে? যতদূর আমি জানি আকবর। আমি যতদূর জানি, এবার একটু কনফিউশন আছে, সরি এভরিওয়ান। Thank you, Shubhodip Haldar, for your presentation. Before moving on to the next speaker, we have some questions for Orpita Boiragi. Hello, Orpita. Yes. There's some question for you. Why was Babur successful in conquering India? So, Babur, the first ruler of Mughal dynasty in India, although his territory gain wasn't nearly as great as some of his successors, he overcome major challenges to grab a foothold in India. He was successful for several reasons. One is the political condition of India, which was not good, causes in Babur's victory. Other is quarrels among the Rajputs and the troops. He had an ample cavalry, Babur's artillery, to which Indians were not accustomed. And the tactic he used made him successful in conquering India. Thank you. You have next question. Can you consider Babur as the real founder of Mughal Empire? It goes without saying that Babur led the foothold of Mughal Empire in India by defeating the Lodi dynasty at the First Battle of Panipat. As he was so busy in fighting battles, he did not get time to establish his administrative system, which Akbar does, and he is called the real founder of Mughal Empire. But we cannot deny the fact that Babur first laid the foundation of Mughal Empire in India. So the real founder of Mughal Empire is Akbar and the founder is Babur. Acha, next question. How Babur entered India and Mughal entered in India, who ruled? What? Repeat, can you repeat? Yeah. How Babur entered in India when Mughals entered in India, who ruled there? So Babur entered India many times after
after fifth expedition to India, he finally crossed the frontier and entered. And the first ruler is, of course, Babur, who ruled in India in Khyber in 1501. Thank you, Arpita Bairagi. So moving on to the next speaker, who is Rohima Khatun, a student of 4th semester, who is gonna say on the topic Sher Shah. Hello. Hello. Yes, it is audible. Okay. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী, আমার সমস্ত সহপাঠীগণ ও প্রিয় ছোটদের জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যা। এই সেমিনারটিতে আপনাদের তীব্র অংশগ্রহণে স্বাগত জানাতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমাকে এত সুন্দর একটি সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইতিহাস বিভাগকে। আমি আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি এবং আশা রাখছি সামনে সকলেই একটা দুর্দান্ত কিছু মুহূর্ত কাটাবো। ইতিহাস বিভাগের 4th সেমিস্টারের ছাত্রী আমি রহিমা খাতুন আজকে শের শাহ সম্পর্কে কিছু বলতে চলেছি। আমার এই প্রেজেন্টেশনের ফার্স্ট স্লাইডটি হলো শের শাহ। ফার্স্ট স্লাইডটিতে শের শাহের বংশ পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলা আছে, যেগুলি হলো 1472 খ্রিস্টাব্দে সাসারামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফরিদ খান, যিনি আজ আমাদের সকলের কাছে শের শাহ নামে পরিচিত। শের শাহের পিতামহ হাসান খান ছিলেন একজন ঘোর ব্যবসায়ী। মুসলিম বংশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুরি সাম্রাজ্য 1540 থেকে 1555 বা 1556 খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ প্রায় 16 বছর পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলে তার শাসন কার্য চালিয়েছিলেন। সাসারাম বর্তমান বিহার ছিল সুর সাম্রাজ্যের রাজধানী। পরের স্লাইডটি শের শাহের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত। শের শাহ সুরি ছিলেন একজন অত্যন্ত মেধাবী প্রশাসক। তিনি নাগরিক ও সামরিক প্রশাসনের এক ধারার সূচনা ঘটিয়েছিলেন, যার কিছুটা পাশের চার্টের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। প্রথম কলামটিতে সেন্ট্রাল অ্যান্ড প্রভিন্সিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন empire divided into 47 province or circuits, অর্থাৎ শাসন কার্যের সুবিধার জন্য শের শাহ তার সাম্রাজ্যকে 47টি শিখ ও সরকারে বিভক্ত করেন। পরের চারটি মিলিটারি সিস্টেম বা সামরিক সংস্থা সম্পর্কিত। তিনি সেনাবাহিনীতে দাগ ও অশ্বচিহ্নিতকরণ বা সেনাদের বিবরণাত্মক দলিল রাখার পুরনো নীতি প্রবর্তন করেন। পরের চারটি যোগাযোগ ব্যবস্থা বা কমিউনিকেশন সিস্টেম নিয়ে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য শের শাহ বহু রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখের দাবি রাখে গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক রোড, সরাইখানা ও ডাকচৌকি। পরেরটি ট্রেড অ্যান্ড কমার্স বা বাণিজ্যিক ব্যবস্থা। তিনি ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য রূপোর ও তামার মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। শেষের চারটি হলো রিলিজিয়াস পলিসি, লিটারেচার অ্যান্ড আর্কিটেকচার, ধর্মীয় নীতি, সাহিত্য, স্থাপত্য শিল্পী নিয়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রোহতাস ফোর্ট, ওনটম ইত্যাদি। শের শাহ কেবলমাত্র একজন মেধাবী সেনাধ্যক্ষই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক ও যোগ্য সেনানায়ক। তিনি তার প্রশাসন ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। একটা হলো সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা, দ্বিতীয়টি হলো প্রভিন্সিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা প্রশাসনিক শাসন ব্যবস্থা, প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা। সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। রাজকাজের সহায়তার জন্য তিনি কয়েকজন মন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন। তার মধ্যে দেওয়ানি ওয়াজিরত, দেওয়ানি আরিজ, দেওয়ানি ইনশা, দেওয়ানি রিসালাত ছিল। প্রভিন্সিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা। শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যকে তিনি 47টি শিখ বা সরকারে বিভক্ত করেন।
প্রতিটি সরকারকে সিকদারি সিকদারান এবং মুন্সিফি মুন্সিফান নামক দুজন প্রধান কর্মচারী থাকতেন। প্রতিটি সরকার আবার কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত ছিল। প্রতিটি পরগনায় সিকদার ও মুন্সিফ নামক দুজন প্রধান কর্মচারী নিয়োগ থাকত। সিকদার আইন শাসন, সাধারণ প্রশাসন ও মুন্সিফ রাজস্ব আদায়ের কাজে নিযুক্ত থাকত। এই শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন একক ছিল গ্রাম। এই স্লাইডটিতে এতক্ষণ যা বলা হলো সেটি পরের স্লাইডে একটি চার্টের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এই স্লাইডটিতে শেরশাহের রেভিনিউ সিস্টেম বা রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কিত বলা হয়েছে। শেরশাহ রাজস্ব ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্করণ করেছিলেন। প্রথমত, তিনি রাজস্ব নির্ধারণের জন্য সমস্ত জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন। উৎপন্ন শস্যের 3 ভাগের 1 ভাগ রাজস্ব হিসেবে ধার্য করা হতো। উৎপাদিকা শক্তি অনুযায়ী জমিগুলিকে উৎকৃষ্ট, মাঝারি ও নিকৃষ্ট এই 3 ভাগে ভাগ করা হতো। দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে, উৎপাদন ব্যাহত হলে রাজস্ব মকুব থাকতো। জমির দাগ নম্বর, প্রজার নাম, জমির সত্ত্ব ও দেওয়া রাজস্ব উল্লেখ করে প্রজাকে একটি পাট্টা নামে দলিল দেওয়া হতো। পরিবর্তে কৃষক রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার সহ একটি কবুলিয়াত সরকারকে দিতে বাধ্য থাকত। এর ফলে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর শোষণ থেকে কৃষকরা মুক্তি পায় এবং তাদের অবস্থা ধীরে ধীরে সচ্ছল হতে থাকে। এই স্লাইডটিতে ট্রেড অ্যান্ড কমার্স বা বাণিজ্যিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। শেরশাহের বাণিজ্যিক ব্যবস্থার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুদ্রা। শেরশাহ 16th সেঞ্চুরির দিকে সোনা, রূপা ও তামার নতুন মুদ্রা চালু করেছিলেন। তামার মুদ্রাগুলি দাম নামে পরিচিত ছিল এবং এগুলি 20th সেঞ্চুরি পর্যন্ত বহাল ছিল। এই স্লাইডটিতে কমিউনিকেশন সিস্টেম বা যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত বলা হয়েছে। শেরশাহ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। এদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক রোড। এই রোডটি সাধারণত উত্তরা পথ, সরকারি আজম, সরকারি শেরশাহ নামে পরিচিত। এটি এশিয়ার পুরনো ও দীর্ঘতম একটি রাস্তা। এই রাস্তাটি বাংলার সোনারগাঁ থেকে সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়া আগ্রা থেকে যোধপুর, আগ্রা থেকে বুরহানপুর প্রভৃতি রাস্তাও শেরশাহের অমর কীর্তি। পথচারীদের সুবিধার জন্য রাস্তার দুপাশে 3 সারি করে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা ও বিশ্রামের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করেন তিনি। শেরশাহ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির জন্য ঘোড়ার পিঠে চড়ে ডাক চলাচল ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেন। আমার এই স্লাইডটিতে বলা হয়েছে শেরশাহের আর্কিটেকচার নিয়ে বা স্থাপত্য শিল্পী নিয়ে। শেরশাহ বেশ কয়েকটি স্থাপত্য কীর্তি নির্মাণ করেছিলেন, যেমন বিহারের রহতাজ ফোর্ট, পাটনার শেরশাহ মসজিদ, দিল্লির কৈলা-ই খুনা, এবং তিনি একটি শহরও নির্মাণ করেছিলেন যেটি বেহারা নামে পরিচিত। ধন্যবাদ। আমার এই আলোচনার প্রথম থেকে শেষ অবধি ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য আপনাদের সকলের কাছেই আন্তরিকতার সাথে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। Thank you, Rohima Khatun, for your presentation. There is a question for you. What changes were carried out by the Sher Shah in the monarchy system? Rohima? Hello? Rohima? Rohima, can you hear me? Sorry, আমি শুনতে পাইনি। হ্যাঁ, তোমার জন্য একটা কোয়েশ্চেন আছে। What changes were carried out by the Sher Shah in the monarchy system? Hello? Hello? সরি, নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে। Hi, there's a question for you. What changes were carried out by the Sher Shah in the monarchy system? He set up a new civil and military system that was followed later by greatest Akbar Empire.
তারপরে কোয়েশ্চেন, শের শাহার 4 জন মন্ত্রীর নাম কি ছিল? হ্যাঁ, শেরশাহর 4 জন মন্ত্রী ছিলেন। প্রথম হচ্ছে দেওয়ানি ওয়াজিরাত, যিনি অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সেকেন্ড হচ্ছে দেওয়ানি আরিজ, যিনি সৈন্য বিভাগ দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। তারপরে দেওয়ানি রিসালাত, যিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। এন্ড পরেরটা হচ্ছে দেওয়ানি ইনশা, সরকারি দলিল ও চিঠিপত্র বিভাগে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ওকে, এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে, শের শাহ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কি পদক্ষেপ নিয়েছিল? ইয়েস, শেরশাহ তার স্বল্প রাজত্বকালের মধ্যেই তার সাম্রাজ্যকে সর্বস্তরে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সবসময় রাস্তাঘাটকে নিরাপদ রাখার উপর জোর দিতেন এবং চোর ডাকাতদের তিনি কড়া হাতে দমন করেছিলেন। তিনি ভালো মতোই বুঝতে পেরেছিলেন যে রাস্তাঘাটে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করলে স্থানীয় জমিদারদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, কারণ এমন বহু জমিদারদের সঙ্গেই চোর ডাকাত গোপন ভাবে আঁতাত থাকতো। এভাবে তিনি ফতেহ খান ও জাটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই ফতেহ খান জাট সমগ্র লাখি জঙ্গল এলাকায় তাণ্ডব করে বেড়াতো। লুটেরারা পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাণ্ডব চালাতো এবং শেরশাহ এদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই চোর ডাকাতদের দমনের মধ্যেই তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে, শের শাহের শাসন ব্যবস্থাতে মৌলিকত্ব আছে কি? তোমার কি মনে হয়? আছে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ, প্রশ্নটা আরেকবার বলবো? হ্যাঁ, মৌলিকত্ব আছে। আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন, কোন যুদ্ধের পর শের শাহ নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিল? 1540 খ্রিস্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধের পরে আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন, সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন, শের শাহ কোথায় শাসন কার্য চালিয়েছিলেন? আসারাম। শের শাহ কোথায় শাসন কার্য চালিয়েছিলেন? হ্যালো, সাসারামে। আচ্ছা, তারপরের প্রশ্ন, হাউ মেনি সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্টস ওয়্যার এস্টাবলিশড বাই শের শাহ সুরি? Can you hear me, Rahima Khatun? Hello, Rahima. Please repeat. How many central departments were established by Sher Shah Suri? $47. Acha, next question. Why the Battle of Chausa happened? Hello, Rohima. 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 Hello. Hello, can you hear me? Yes, নেটওয়ার্কে ডিস্টার্ব হচ্ছে। হ্যাঁ, তো তোমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে, why the Battle of Chausa happened?
Hello. সরি, এটা আমি পারবো না। Okay. আচ্ছা, তোমার এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে, শের শাহের বাল্যকালের নাম ছিল ফরিদ খান, কেন তিনি শেরশাহ উপাধি নিয়েছিলেন? তার সাহস ও বীরত্বের জন্য তাকে শেরশাহ উপাধি দেওয়া হয়েছিল। আচ্ছা, শের শাহর কোন মুদ্রা ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত চলেছিল? রুপিয়া। আচ্ছা, তারপরে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কাবুলিয়াত এন্ড পাট্টা? কবুলিয়াতটা কৃষকরা দিত জমিদারদের, আর পাট্টা জমিদাররা দিত কৃষকদের। আচ্ছা, আর পাট্টাতে কৃষকদের সম্পর্কে বলা হতো, অর্থাৎ কৃষকদের কতটা জমি দেওয়া হচ্ছে, তাদের নাম ইত্যাদি। আর কবুলিয়ত হচ্ছে কৃষকরা সেটা মানছে, সেই ওয়াইজ একটা দলিল পত্র জমিদারদের দিত। আচ্ছা, তারপরের প্রশ্ন, হু ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ সুর ডাইনেস্টি? শেরশাহ। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন, হু ওয়াজ দ্য গভর্নর অফ বিহার when Sher Shah Suri was born, and what was the real name of Sher Shah Suri? Hello. Hello, Rohima. শেরশাহর আসল নাম তো ফরিদ খান। আচ্ছা, after which battle he got the title of Sher Shah Suri, and in which year? After Battle of Kannauj. Acha. Thank you, Rohima Khatun, for your presentation. Moving on to the next speaker, Srijita Mani, a student of 4th semester, would be saying on the topic of Mansabdari system. Sorry. শোনা যাচ্ছে? Yes, Hello? yes, it's audible. Yes. নমস্কার, আমি সৃজিতা মণি। আমি 4th সেমের ইতিহাস বিষয়ের ছাত্রী। এখানে উপস্থিত মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর ইন্দ্রনীল কর মহাশয় এবং আমার পূজনীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দদের জানাই প্রণাম। এছাড়া আমার সহপাঠী বৃন্দ এবং আমার সকল অধস্তন সহপাঠীদের
আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানালাম। আজকের আমি মনসবদারি প্রথার বিবরণ নিয়ে সকলের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করছি। মনসবদারি প্রথা মুঘল সম্রাট আকবর প্রবর্তিত প্রথার মধ্যে একটি অন্যতম প্রথা হলো এই মনসবদারি প্রথা। পূর্বে এই প্রথা পারস্য ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। আকবর এর নতুন তাৎপর্য দেন, যা হলো সামরিক ও বেসামরিক কর্মীদের সংহতি সাধনের জন্য যে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠন করেন সেটাই মনসবদারি ব্যবস্থা নামে পরিচিত। মনসবদারি কথার অর্থ হলো পদমর্যাদা। যিনি এই পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন তাকে বলা হতো মনসবদার। আবুল ফজলের আইনি আকবরী গ্রন্থে মনসবদারি প্রথার বিবরণ পাওয়া যায়। আবুল ফজল বলেন যে আকবর তার কর্মচারীদের 66টি পদে বিভক্ত করেন, যাদের মনসবদার নামে বলা হতো। মনসবদারগণ সর্বনিম্ন 10টি অশ্ব থেকে সর্বোচ্চ 10,000 অশ্বের অধিকারী ছিলেন। টোডরমল, মানসিংহ, কুলিচ খাঁ প্রমুখ ছিলেন তৎকালীন সময়ের উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীগণ। আকবরের প্রবর্তিত মনসবদারি প্রথার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মনসব নিয়োগ, পদোন্নতি, পদচ্যুতি সবকিছু সম্রাটের ইচ্ছের উপর নির্ভর করত। এই পদ বংশানুক্রমিক ছিল না। মনসবদারদের পদমর্যাদা অনুযায়ী হস্তি, অশ্ব, ভারবাহী পশু ও মালপত্র বহনের জন্য সকেটের ব্যবস্থা রাখা হতো। কোনো কোনো মনসবদারদের অধীনে রাষ্ট্র নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য হস্তান্তরিত করে দিত, যা আবার দাখিলি নামে পরিচিত ছিল। মনসবদারগণ উচ্চ হারে বেতন পেতেন, কিন্তু স্তরের পরিবর্তন হলে এর বেতন সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেত না। এই প্রথার ফলে মুঘল শাসন ব্যবস্থায় উজবেগী ও আফগানি প্রাধান্য নষ্ট হয়। মনসবদারি প্রথার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক হচ্ছে জাট ও সবার। ব্লকম্যান মনে করতেন যে জাট বলতে মনসবদারদের মোট সেনাবাহিনী বোঝাতো এবং সবার বলতে এই সেনাবাহিনীর মধ্যে অশ্বারোহী। এছাড়াও ডক্টর আর.পি. ত্রিপাঠী, আরবিন্দ প্রমুখ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে যে জাট হলো মনসবদারদের ব্যক্তিগত পদমর্যাদার পরিচায়ক, আর সাবার কথাটির দ্বারা মনসবদারদের অধীনে অশ্বারোহী সৈনিকদের সংখ্যা বোঝানো হতো। সেকেন্ড, দাগ ও হুলিয়া প্রথার প্রবর্তন। আকবর মনসবদারি প্রথার মধ্যে আলাউদ্দিন খলজি প্রবর্তিত দাগ ও হুলিয়ার প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করেন। এর মাধ্যমে অশ্বগুলিকে চিহ্নিত করা হয় এবং সৈনিকদের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়ে থাকে। থার্ড হচ্ছে বেতনের পদ্ধতি। মনসবদারদের বেতনের পদ্ধতি ছিল দুই প্রকারের। যাদের নগদে বেতন দেওয়া হতো তাদেরকে নগদী মনসবদার বলা হয়, আর যে সমস্ত মনসবদাররা নির্দিষ্ট জমির রাজস্ব পেতেন তাদের বলা হতো জায়গিরদার। মনসবদারি প্রথার কিছু ত্রুটিপূর্ণ দিকও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আকবরের রাজত্বের শেষ দিকে মনসবদাররা অসৎ এবং সুযোগ সন্ধানী হওয়ায় এই প্রথা জটিলতর দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেনাদের আনুগত্য ছিল তাদের স্থানীয় মনসবদারদের প্রতি, সম্রাটের প্রতি নয়। সৈন্য সংখ্যার হিসেবেও তারা ফাঁকি দিতেন। তারা পদমর্যাদা অনুযায়ী যে সংখ্যক সৈন্য রাখা দরকার ছিল তারা সেই সব মনসবদাররা তারা তো রাখতেনই না, উপরন্তু তারা ভবঘুরে ব্যক্তিদের দেখিয়ে তারা সৈন্য সংখ্যার হিসেব দিতেন। মনসবদারগণ সম্রাটের যে সব সৈন্য সরবরাহ করতেন তাদের অনেকেই ছিল যুদ্ধে অদক্ষ এবং তাদের অশ্ব ছিল নিকৃষ্ট ধরনের। দোষ ত্রুটি থাকলেও মুঘল যুগের সবচেয়ে কার্যকর ও সকল প্রথা হিসেবে মনসবদারি প্রথাকে গণ্য করা হয়ে থাকে। আকবর প্রবর্তিত মনসবদারি প্রথা তার আমলে যথেষ্ট কার্যকারী ছিল, কিন্তু পরবর্তী আকবরের উত্তরাধিকারী গণদের আমলে এই প্রথা দুর্নীতি দেখা দিলে সাম্রাজ্যের দুর্বলতা কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আরবিন্দ তাই বলেছেন, মুঘল সামরিক ব্যবস্থার মধ্যেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ নিহিত ছিল। ধন্যবাদ। Thank you, Srijita Manna, for your presentation. There is a question for you. What does mansab mean? মনসবদার হচ্ছে এক ধরনের মনসবদার হচ্ছে যেসব যারা মনসবদারি প্রথাটা গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ যারা মানে পদমর্যাদা অনুযায়ী যাদেরকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চ পর্যায়ে রাখা হতো তাদেরকেই মনসবদার বলা হতো। আচ্ছা, next question. Why mansabdari system created by Akbar? What was the reason behind it?
ভারতে আকবরের পূর্বে সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে জায়গিরদার দেওয়া হতো। আর এই জায়গিরদারগণ প্রয়োজন মতো সম্রাটকে সৈন্য সরবরাহ করত। ফলে দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে রাজস্বের ক্ষতি হতো এবং সামরিক ক্ষেত্রেও এর অনেক ক্ষতি দেখা যাচ্ছে। তাই আকবর সেনা বিভাগের এক নতুন সংস্কার করেছিলেন, যা এই মনসবদারি প্রথা নামে পরিচিত ছিল। আচ্ছা, what is the main reason to fail of Mansabdari system? এটাই তো সৈন্য সৈন্য সেনা বিভাগের একটা নতুন সংস্কার করেছিল, আর রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছিল এবং সামরিক ক্ষেত্রে ক্ষতি হচ্ছিল বলে এই মনসবদারি প্রথাটা চালু করা হয়েছিল। আচ্ছা, next question, is Mansab rank hereditary, and if not, who appointed them? আরেকবার যদি প্রশ্নটা করা হতো। হ্যাঁ, is Mansab rank hereditary, and if not, who appointed them? না না, এটা ঠিক পারবো না। Thank you, Srijita Mani. Moving on to the next speaker is Payal Boiragi, a student of 4th semester who is going to stay on the topic Mughal Empire under Aurangzeb. A very good evening, respected principal, sir, professor, all my dear classmates, and the students of other semester. Welcome to my presentation. First of all, let me thank you all for attending this presentation here. Today, I, Payal Bairagi, from Department of History Honors, SEM 4, going to present this presentation among you. As you can see on the screen, the topic is Mughal Empire under Aurangzeb. In my presentation, I will focus on some major issues like the religious policy, Rajput policy, rebellions, and some sources during the reign of Aurangzeb. Moving forward to the introduction, Shah Jahan was fortunate in having 4 sons, all born of his cherished wife, Mumtaz Mahal. One of them was Aurangzeb. Aurangzeb was appointed Viceroy of the Deccan in 1636 at the young age of 18 and held it for the next 6 years. Aurangzeb ruled almost 50 years. His empire stretched from Kashmir in the north to Zingli in the south, and from the Hindu Kush in the west to Chittagong in the east. Aurangzeb was a devout Muslim, tried to make all his people follow the doctrine of Islam, the Muslim religion. Moving forward to the next slide, I have shown some sources during the reign of Aurangzeb. There were Alamgirnama, which was written by Mirza Muhammad Kazim and was continued by historian Muhammad Hasim alias Khafi Khan. Second, Masir-e-Alamgiri. The book entitled Masir-e-Alamgiri was written by Muhammad Sakhi Mustaid Khan. Bhim Sen, Nuska-e-Dilkusha. Moving forward to the next slide, the topic is religious policy. A number of moral and religious regulations were issued by Aurangzeb shortly after his accession. Aurangzeb was a staunch conservative Sunni Muslim. He considered the importance of Islam as a basis of his rule to the Quran. Aurangzeb introduced his fanatism from the beginning, banning kalma on his coins, imposed a pilgrimage on Hindu tax. He withdrawn the practice of Zarokha Darshan or showing himself to public from the balcony. We may now turn our attention to some of the other measures of Aurangzeb, which may be called discriminatory and show a sense of bigotry towards people professing other religions. He ordered to destroy Hindu temples such as Somnath Temple of Gujarat, Vishwanath Temple in Banaras, etc. In the next slide, I have shown that in my left side, you can see the Vishwanath Temple in Banaras, and in the right, the Somnath Temple of Gujarat. Aurangzeb's jizya tax was aimed at pure political by virtue of not being religious because he wanted to mobilize Muslims
against Marathas and the Rajputs. Aurangzeb's religious policy led to a series of contradictions that tried as far as possible to satisfy the orthodox clerical element. Sir Jadunath Sarkar also argued that the emperor's motive was to force Hindus to convert and establish a truly Islamic state in India. Not everyone agrees. Historian Satish Chandra said it was ideological in the sense that it marked out Aurangzeb as an orthodox Muslim king. He was neither a hero nor a villain, but a somewhat unimaginative politician who failed to understand the societal problem. In the next slide, the Rajput policy of Aurangzeb. Aurangzeb reversed the policy which was enunciated by Akbar and pursued by Jahangir and Shah Jahan. He was a bigot, and Rajputs were the greatest obstacle in pursuance of his policy against the Hindus. Aurangzeb therefore attempted to destroy the power of the Rajputs and annex their kingdom. However, there was a change in the relationship of the Rajputs and the Mughal state. At the beginning, Aurangzeb considered the Rajputs to be partners in the kingdom. They were given important positions and commands, and Jai Singh was close to Aurangzeb and played an important role in policy formation. We may, however, agree with Sir Jadunath Sarkar that the loss caused to Aurangzeb by his Rajput policy cannot be measured solely by the men and the money he poured on that desert soil. In the next slide, the rebellions. Traditional and newly coherent social groups in northern and western India, such as the Marathas, Rajputs, Hindu, Jats, and Sikh, gained military and governing ambition during the Mughal rule, which through collaboration or opposition gave them both recognition and military experience. The Aurangzeb orthodox religious policy had detrimental effect on the fortune of the Mughal Empire. A series of rebellions started happening against the empire. They were rebellions of Satnamis. Satnamis were actually Hindus rebelled against Aurangzeb in 1672. Their leader was Birbham. Second is the rebellions of Jats. Jats also rebelled against Aurangzeb under the leadership of local Zamindar Gokhala. Rebellions of Marathas, the very important. Marathas were the hard-working race of Deccan. They gained importance in Golconda and Bijapur. They held a key position under the Muslim ruler of Bijapur, Ibrahim Adil Shah, and became the most dominant power in Deccan region under the refined leadership of Shivaji. Lastly, the rebellions of Sikh. Sikhs also turned themselves into a military unit and rebelled against the Mughal Empire under the leadership of their 10th and last Guru, Guru Gobind Singh. Lastly, I would like to conclude my presentation by saying that Aurangzeb has been called a stern administrator who neither spared himself nor those close to him. He failed to understand the nature of the Maratha movement or to befriend Shivaji or his successor, although there were a number of opportunities for doing so. As a result of several diverse yet interrelated factors led to the decline of the Mughal Empire with dramatic suddenness within a few decades following the death of Aurangzeb. The period of the great Mughals, which constitute a glorious era in medieval Indian history, ended in this manner, yielding way to establishment of many independent regional kingdoms in its wake. Lastly, I would like to thank respected principals, sir, professors, for letting me present this presentation among you. I feel so fortunate to have been given this opportunity. Thank you very much for your unwavering attention throughout this presentation. Thank you. Payal Boiragi, you have some questions. Okay. Why do you think Aurangzeb is such a controversial figure? Okay, so in my view, Aurangzeb was controversial because because of his policies, like the Rajput policy, religious policy, and those rebellions. We know that he was an orthodox, but he didn't do anything like that. According to Satish Chandra, some modern historian thinks that Aurangzeb has been unjustly maligned, that the Hindus had become disloyal and too powerful due to the laxity
laxity. So Aurangzeb had no option but to adopt harsh methods. So it would be wrong, however, that the Aurangzeb, those policy was based on religious belief. As a ruler, Aurangzeb had to contend with many political, economic, social, and administrative problems. So that's why he was very controversial. And there were many critics. Those are against and in for him. Yes, thank you. Thank you. Next question. What was the result of Aurangzeb's religious policy? The result of Aurangzeb religious policy was the rebellions, which was the rebellions because of his religious policy. All the rebellions like the Marathas, Jats, Sikhs, were goes against him because they thought that Aurangzeb was not in favor of Hindus. He wanted to rule. He wanted to bring Islamic rule in India. So that this is the result of religious policy. Acha, moving on to the next question. What was Aurangzeb's assumed title? After defeating his brothers and imprisoned his fathers, he crowned himself in Delhi and he was given the title of Alamgir, which meaning conqueror of the world. আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন, ঔরঙ্গজেব রাজপুত নীতি ও আকবরের রাজপুত নীতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? Excuse me, can you please repeat this in English? Okay. What was the difference between Aurangzeb? What do you mean the Rajput Niti? Excuse me? What was the difference between Aurangzeb administration and Akbar administration? Okay. Aurangzeb administration, the religious policy of Akbar was liberal, very liberal. He had equal regard for all the religious system, and he believed in the essential unity of all religions. But in case of Aurangzeb, he was in his view, and in his view, it was not. The non-Muslims, who were the bulk of the population, became completely aligned from him. Acha. Next question. Who killed the Aurangzeb's son? Aurangzeb's son was killed by Nazar Beg. Nazar Beg, yes. Next question. Why Aurangzeb was called as Zinda Pir, the living saint? Because he lived a simple man and had high thinking. Yes. Okay. Next question. Which year Aurangzeb attacked Mewar? 1680. Okay. Next question. What was the difference between Akbar and Aurangzeb's religious policy? I have said this answer before, actually. Which year Aurangzeb re-established of jizya? I think it's 1679. Yeah, it's 1679. He reimposed the jizya tax. Yeah. Okay, next question. What is the real name of Aurangzeb? Aurangzeb's real name was Muhammad. I don't recall it. I can't recall it. Sorry. Okay. Yes. Next question. Can Aurangzeb called secular? Actually, Aurangzeb was an Orthodox Muslim ruler.
subsequent to the policies of his three predecessors, he endeavored to make Islam a dominant force in his reign. In my point of view, as a political and religious conservative, Aurangzeb chose not to follow the secular religious viewpoints of his predecessors after his accession. Okay, thank you, Payal Boiragi, for your presentation. Moving on to the next speaker, who is Shoma Pramanik, a student of second semester, would be saying on the topic Chalakya Empire. Shoma Pramanik. হ্যালো হ্যালো শোনা যাচ্ছে? Yeah, it is hearable. আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করার কথা হচ্ছে উজ্জ্বল স্যার। ওকে ওকে। অনেক ধন্যবাদ, প্রত্যেককে শুভ সন্ধ্যা। আমি খুবই আনন্দিত যে আপনাদের সকলের সামনে আমি আমার এই প্রেজেন্টেশনটা উপস্থাপন করতে পারছি। এই জন্য আমি আমার ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাকে এত সুন্দর একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমি আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর ইন্দ্রনীল কর মহাশয় ও কলেজের সমস্ত বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণদের অসংখ্য প্রণাম জানাই। এছাড়াও আমার সহপাঠী বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্য সেমিস্টারের দাদা দিদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আমার নাম সোমা প্রামাণিক, আমি সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইতিহাস বিভাগের সেকেন্ড সেমিস্টারের ছাত্রী এবং আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো চালুক্য বংশ। নেক্সট, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে ভারতবর্ষে কোনো কেন্দ্রীয় শক্তিশালী সাম্রাজ্য না থাকার কারণে বা কেন্দ্রীয় কোনো শক্তি বিরাজ না করার কারণে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে একটি আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঘটেছিল। ঠিক তেমনই দক্ষিণ দিকের একটি আঞ্চলিক শক্তি গড়ে উঠেছিল, তার নাম হলো চালুক্য বংশ। এই চালুক্য বংশ তারা তাদের নিজেদের প্রতিভাতে, দক্ষতাতে এবং চালিকা শক্তিতে এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে উঠেছিল উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষে। এই বংশকে মূলত আমরা তিন ভাগে ভাগ করি, যথা বাতাপির চালুক্য বংশ, বেঙ্গির চালুক্য বংশ, কল্যাণের চালুক্য বংশ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাতাপির চালুক্য বংশ। আর এই বাতাপির চালুক্য বংশই হলো আদি চালুক্য বংশ। নেক্সট, চালুক্যদের আদি পরিচয়। দক্ষিণ ভারত যথেষ্ট, যদিও সাম্প্রতিককালে তা অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়েছে। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের ধারণা প্রাচীন ভারতের কিছু রাজবংশের ন্যায় চালুক্যরা বাইরে থেকে তথা বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছে। এই শ্রেণীর পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম হলেন BL রাইস, ভিনসেন্ট স্মিথ এবং ডক্টর ডিআর ভান্ডারকর। অপরপক্ষ মনে করেন চালুক্যরা ছিলেন দক্ষিণ ভারতেরই স্থানীয় বাসিন্দা। দীনেশচন্দ্র সরকার ও OAS আলতেকার এই মতের সমর্থক। বিভিন্ন তথ্যের সমন্বয়ে AS আলতেকার দেখিয়েছেন চালুক্যরা ছিলেন দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ বংশের মানুষ। বিল হনের বিক্রমাঙ্গদেব চরিতের ওপর নির্ভর করে দীনেশচন্দ্র সরকার দেখিয়েছেন যে চলুক থেকে চালুক্য নামের উৎপত্তি হয় এবং সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে তারা ছিল দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় বাসিন্দা। এছাড়াও চালুক্যদের আরাধ্য দেবতা ছিলেন বিষ্ণু এবং কার্তিক, তাই এটাই স্বাভাবিক যে তাদের আদি নিবাস ছিল কর্ণাটক।
এছাড়াও বাতাবি চালুক্যরাজ নিজেদের হারুতি পুত্র বলে দাবি করে। নেক্সট, চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা। আমরা চালুক্য বংশের প্রথম দিককার শাসক হিসাবে দুজন শাসকের কথা জানতে পারি, এক জয়সিংহ এবং তার পুত্র রণরা, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য জানা যায় না। তবে চালুক্য বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন প্রথম পুলকেশী। তিনি 535 থেকে 566 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার রাজত্বকালে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা হলো, বাতাপির সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণের কাজ তিনি প্রায় শেষ করেছিলেন এবং তিনি হিরণ্যগর্ভ ও অশ্বমেধ যজ্ঞাদি সম্পাদিত করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর কীর্তিবর্মন 566 থেকে 597 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে বসেন এবং তারপর তার ভাই মঙ্গলেশ 597 থেকে 610 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে বসেন। নেক্সট, এর পরবর্তী বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। দ্বিতীয় পুলকেশীর শাসনকাল ও তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের হাতে যথেষ্ট তথ্য আছে। সেই সমস্ত উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিলালেখ হলো জৈন কবি রচিত আইহোল প্রশস্তি এবং সাহিত্যিক উপাদান হলো চৈনিক পরিব্রাজক জুয়েন জাং এর বিবরণীমূলক গ্রন্থ তা তাং সিউকি। তার রাজত্বকাল মূলত ছিল 610 খ্রিস্টাব্দ থেকে 642 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশজাত। দ্বিতীয় পুলকেশী বিভিন্ন বিশেষণে যথা পরমেশ্বর, শ্রী পৃথিবী বল্লভ প্রভৃতিতে ভূষিত হয়েছিলেন। এমনকি তিনি সত্যাশয় নামেও পরিচিত ছিলেন। এমনকি তিনি দাক্ষিণাত্য তথা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরাংশে চালুক্য রাজের বিস্তারে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কৌণিজের রাজা হর্ষবর্ধনকেও পরাজিত করেন। এমনকি তিনি কদম্ব, মৌর্য, গঙ্গ, আলু প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে চালুক্য প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া মারব ও গুর্জারদের পরাস্ত করে বর্তমান গুজরাটের দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন এবং তিনি প্রথম রাজা যিনি দাক্ষিণাত্যে অর্থাৎ দক্ষিণে স্বর্ণমুদ্রা চালু করেন। তিনি পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্র বর্মনকেও পরাস্ত করেন। নেক্সট, অবশেষে তিনি নরসিংহ বর্মনের হাতে মণিমঙ্গলমের যুদ্ধ পরাস্ত হন এবং নরসিংহ বর্মন চালুক্য দখল করেন এবং তিনি বাতাপিকণ্ড উপাধি গ্রহণ করেন। নেক্সট, এর পরবর্তী শাসক গণ হলেন প্রথম বিক্রমাদিত্য, বিনয়াদিত্য, বিজয়াদিত্য এবং দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য এবং দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যই হলেন শেষ শক্তিশালী নৃপতি। এছাড়া দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন। নেক্সট, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চালুক্য বংশের রাজা ও তাদের রাজত্বকাল। নেক্সট, এই সকল গ্রন্থ থেকেই তথ্য জোগাড় করে আমি আমার এই উপস্থাপনাটি তৈরি করেছি। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ ধরে আমার এই উপস্থাপনাটা শোনার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Shoma Pramane, there's some question for you. Yes. Who was the best king of Chalukya dynasty? দ্বিতীয় পুলকেশী। What was the period of the best king of Chalukya dynasty? ছশো 10 থেকে 642 খ্রিস্টাব্দ। আচ্ছা, next question. What was the real name of Chalukya dynasty? চালুক্যদের আমি এটা ঠিক জানি না, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চলিক্য বা চলুক্য প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে, মানে চালুক্যটা ইউজ করা হয় না, তবে এদের প্রকৃত নাম আমি জানি না। Okay. Next question. Who was the first king of Chalukyas? জয়সিংহ। Okay. How many Chalukya dynasty were there?
তিনটি। Okay. What is the capital of Chalakya? বাতাবি। Okay. বাতাপি চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? প্রথম পুলকেশী। আচ্ছা, বাতাপির চালুক্য বংশের প্রথম স্বাধীন রাজার নাম কি? প্রথম পুলকেশী। Okay. Thank you, Shoma Pramanik, for your presentation. Moving on to the second last speaker of this webinar is Kishore Biswas, a student of second semester, who is going to tell on the fact of achievements of Harshavardhana. হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, Yes, yes, it's audible. হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। শুরু করছি। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। এখানে আমি কিশোর বিশ্বাস, ইতিহাস বিভাগের সেকেন্ড সেমিস্টারের একজন ছাত্র। এখানে উপস্থিত থাকার জন্য আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর ইন্দ্রনীল কর মহাশয়কে অনেক অনেক অভিনন্দন, এবং এছাড়া আমাদের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং আমার সিনিয়র এবং আমার বন্ধু বান্ধবকে অনেক অনেক ভালোবাসা এবং প্রণাম জানিয়ে আমি শুরু করছি। আমি আলোচনা করব এখন অ্যাচিভমেন্ট অফ হর্ষবর্ধন, হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব। হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে কোথা থেকে আমরা হর্ষবর্ধন সম্পর্কে জানতে পারি। তাই আমরা প্রথমে আলোচনা করব হর্ষবর্ধনের জানার কিছু উৎস বা গ্রন্থ সম্পর্কে। যেমন আমরা হর্ষবর্ধন সম্পর্কে জানতে পারি রাজকবি বানের রচিত হর্ষচরিত ও চীনা ভ্রমণকারী হিউয়েনসাং এর লেখা ভ্রমণ বর্ণনা। এছাড়াও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ লিপি আছে যেখান থেকে আমরা হর্ষবর্ধন সম্পর্কে জানতে পারি, যেমন মধুবেন প্লেট শিলালিপি, সনপাত শিলালিপি থেকে আমরা হর্ষবর্ধন সম্পর্কে জানতে পারি। এছাড়া বাঁশকেরা শিলালিপিতে রয়েছে হর্ষবর্ধনের স্বাক্ষর, যেখান থেকে আমরা হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। এছাড়া রয়েছে হর্ষবর্ধনের কিছু লেখা, যেমন রত্নাবলী, নাকনন্দ, প্রিয়দর্শিকা, এই সকল গ্রন্থ থেকে আমরা হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। তো এখন আমরা আলোচনা করব হর্ষবর্ধন সম্পর্কে। হর্ষবর্ধনের সম্পর্কে আমরা শুরু করব। তো এখন আমি শুরু করতে চলেছি শৈশবকাল ও তার আগের জীবন সম্পর্কে। উত্তর ভারতের একজন খ্যাতনামা সম্রাট ছিলেন হর্ষবর্ধন। তিনি 590 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কুশবতী বংশের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রাজা প্রভাকর বর্ধন ও তার রানী যশোমতীর দ্বিতীয় সন্তান হিসাবে। তার দাদা রাজ্যবর্ধন এবং বোন রাজ্যশ্রী বিবাহ করেছিলেন কনজের গ্রহবর্মণকে। পিতা প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুর পর দাদা রাজ্যবর্ধন সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন এবং তার পরবর্তীতেই তার বোনের স্বামী গ্রহবর্মণকে মালব রাজত্বের শাসক হত্যা করেছিলেন এবং তাকে হত্যা করার পর রাজ্যশ্রীকে অপহরণ করে আটক করে রেখেছিলেন। পর মুহূর্তে রাজ্যবর্ধন সেখানে আক্রমণ করেন এবং মালব রাজত্বের শাসককে যুদ্ধে পরাজিত করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শশাঙ্কের শেষ রক্ষা হয়নি। তিনি শশাঙ্ক তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেছিলেন। এখন আমরা হর্ষবর্ধনের সেকেন্ড চ্যাপ্টারে যাব, সিংহাসন আরোহণ ও তার রাজত্ব। তিনি কিভাবে সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন বা তার রাজত্ব সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করব। দাদার মৃত্যুর সময় মাত্র 16 বছর বয়সে হর্ষবর্ধন রাজা হয়েছিলেন। 606 খ্রিস্টাব্দে শিলাদিত্য নাম নিয়ে হর্ষবর্ধন সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসার পর ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হর্ষবর্ধন প্রথমে শশাঙ্ককে শাস্তি দেওয়ার জন্য সসৈন্যে গৌড়ের দিকে অগ্রসর হন। বৌদ্ধ গ্রন্থ আর্য মঞ্জুশ্রী মূল কল্পে বলা হয়েছে তিনি শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ দখল করেন এবং তাকে সেখানে বন্দী করেন। যদিও রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষের অভিযান কার্যত ব্যর্থ হয়। এ নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিভিন্ন তর্ক বিতর্ক রয়েছে এবং তার বোনের স্বামী গ্রহবর্মণের কোনো পুত্র উত্তরাধিকার না থাকায় তিনি কনজের শাসক হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন। তারপর তিনি সেখানকার অমাত্যদের এবং জনসাধারণের অনুরোধ ক্রমে কনজকে থানেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং কনজকে রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর থেকে সাফল্যের সাথে তিনি তার ক্ষমতা এবং পরাক্রমতার সাথে তিনি নিজের রাজ্যের অন্তর্গত করেছিলেন বিভিন্ন রাজ্যকে, যেমন তার মধ্যে অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য হলো পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং নর্মদা নদীর উত্তর দিক। হর্ষের শাসনকালে অর্থনীতির সমৃদ্ধি প্রচুর লাভ ঘটেছিল এবং কনজের রাজধানী হয়ে উঠেছিল বাণিজ্যের একমাত্র কেন্দ্র।
উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তার সম্পন্ন করে হর্ষ দক্ষিণাতের দিকে দৃষ্টি দেন এবং দক্ষিণাতের দিকে দৃষ্টি দেন এবং তিনি দক্ষিণে অভিযান শুরু করলে চালুকরা উপলক্ষে তার গতিরোধ করেন এবং চালুক্য লিপি থেকে আমরা জানতে পারি এই যুদ্ধে হর্ষবর্ধন পরাজিত হন। এবং উত্তর ভারতের মধ্যেই তিনি তার রাজ্যসীমা Sorry sir for disturbance. এবং উত্তর ভারতের মধ্যে তিনি তার রাজ্যসীমা নির্দিষ্ট রাখেন। এছাড়া হর্ষের রাজ্যসীমা নিয়ে বলবো আলোচনা করবো তার তৃতীয় অধ্যায় হর্ষবর্ধনের উল্লেখযোগ্য কাজ ও কৃতিত্ব। একজন রাজা হিসাবে রাজবংশ সম্রাট তাইজেং এর সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখছিলেন এবং হর্ষবর্ধনের হুয়েনজাং ভারতে ব্যবসা করে বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন। হর্ষবর্ধনের আমলে চীন ও ভারতের মধ্যে প্রথমবার কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং 641 খ্রিস্টাব্দে তাদের মধ্যে দুধ বিনিময় ঘটে। দানশীলতা তার চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেন। তাছাড়া তিনি জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সাহিত্যিক দিবাকর, জয়সেন, বানভট্ট, জুয়েনজাং প্রভৃতি সাহিত্যিক এবং তিনি একজন উল্লেখযোগ্য খ্যাতনামা লেখকও ছিলেন। তিনি 3টে সংস্কৃত নাটক রচনা করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নাকনন্দ, রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা। হর্ষবর্ধন হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি 643 খ্রিস্টাব্দে কনৌজে এক বৌদ্ধ সভার আয়োজন করেছিলেন এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন 20 জন রাজা ও শতাধিক তীর্থযাত্রী। ঐতিহাসিক রামাকুমুদ মুখার্জি বলেন যে সব সম্ভাব্য দিক বিচার করে নিঃসন্দেহে হর্ষবর্ধনকে উত্তর ভারতের শেষ স্বাধীন ও সার্বভৌম সম্রাট বলা যায়। এছাড়া বলা যায় যে গুপ্ত শাসনের পতনের পর উত্তর ভারতে যে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক অনৈক্য, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, হর্ষ সেই অবস্থা থেকে উত্তর ভারতকে রক্ষা করতে সমর্থন হন। হর্ষবর্ধন তার রাজস্ব আদায়ের 1/4 তিনি শিক্ষা ও সাহিত্য সেবায় ব্যয় করতেন। তো বিকল্প আলোচনা করেছেন তার গ্রন্থে, যেমন হিউয়েনসাং এর বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি হর্ষের সাম্রাজ্য নিরুপদ্রব বা শান্তিপূর্ণ ছিল না। তার মৃত্যুর পরে এই সাম্রাজ্য অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এদিক দিয়ে হর্ষের শাসনের দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল বলা যায়। রণকুশলী সমন্বয়ক হলেও সর্বপ্রতিনিধি হিসাবে সামাজিক সাফল্যের পরিচয় দিতে তিনি পারেননি। তথাপিও বলা যায় অশোকের আমলে জনকল্যাণ, উদারতা ও শিক্ষা সংস্কৃতির সূচনা হয়। হর্ষের যুগে তা আরো খ্যাতির শিখরে আরোহণ করে। ঐতিহাসিক আর কে মুখার্জি তাই লিখেছেন, হর্ষের শাসনে অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের প্রতাপশালিতার এক সমন্বয় দেখা যায়। নমস্কার, ধন্যবাদ সবাইকে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য এবং আমার প্রেজেন্টেশনটা শোনার জন্য। Kishore Biswas, there are some questions for you. Who was the founder of the Pushyavati dynasty of Thaneshwar? Hello, Kishore Biswas. Kishore Biswas. হ্যালো, can you hear me? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলুন। Who was the founder of Pushyavati dynasty of Thaneshwar? এই বিষয়ে সঠিক কোনো ইনফরমেশন নেই, তাই সঠিকটা বলা যাচ্ছে না কে ফাউন্ডার, মানে কে স্থাপন করেছিলেন পুষ্যবতী রাজবংশ। আচ্ছা, on which region did the Pushyavati dynasty of Thaneshwar develop? স্টেট অফ হরিয়ানা।
আচ্ছা, mention the period of first king of the Pushyavati dynasty. প্রভাকর বর্ধন। Acha. Next question. How far were the boundaries of Harshavardhana's empire? আরেকবার বলুন, শুনতে পেলাম না, বলুন। How far the boundaries were of Harshavardhana's empire? তিনি উত্তর ভারত, তার রাজত্ব ছিল উত্তর ভারতে পর্যন্ত, তিনি উত্তর ভারতের শাসক ছিলেন। Acha. Next question. Who says Harshavardhan is Uttar Panth? একবার বলুন কোশ্চেনটা। Who says Harshavardhan is Uttar Panth? এটা জানা নেই আমার ঠিক। Okay. What is the name of the battle that took place between Harshavardhana and the second Pulkeshi? হ্যালো, Hello. হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছিলাম না, বলুন আরেকবার। What is the name of the battle that took place between Harshavardhana and the second Pulkeshi? আমার ঠিক জানা নেই। Okay, next question. What was Harsha contribution to Buddhism? হর্ষবর্ধন, এটা জানা নেই। Okay, next question. Was Harshavardhana able to defeat Shashanka? এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ আর্য মঞ্জুশ্রী কল্পে আমরা জানতে কিন্তু হরিশ্চন্দ্র লিখেছিলেন তার আবার গ্রন্থে, তিনি তার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এই নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিভিন্ন বিতর্ক রয়েছে। আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন, হর্ষবর্ধন কোন উপাধি পেয়েছিলেন? হর্ষবর্ধন কোন উপাধি পেয়েছিলেন? উত্তর পতনাথ উপাধি পেয়েছিলেন। আচ্ছা। Acha, next question. How many years Harshavardhana ruled in India? How many? How many years Harshavardhana ruled in India? 606 খ্রিস্টাব্দ থেকে 647 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। Acha. Do you think Kashmir was the part of Harshavardhana's kingdom? কাশ্মীর উত্তর, না আমার মনে হয় কাশ্মীর হর্ষবর্ধনের রাজত্বের মধ্যে পড়তো না। আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন, যে কোনো দুটি সংস্কৃত নাটকের নাম বলো হর্ষবর্ধনের। নাগনন্দ ও প্রিয়দর্শিকা। আচ্ছা। Next question. From what historical material do we know about the battle of Harshavardhana and second Pulkeshi? আমরা পুলকেশীর লিপি থেকে আমরা সেই যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারি। Acha. Next question. Was the second Pulkeshi defeated in the battle? হ্যাঁ, হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করেছিলেন পুলকেশী। আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন, হর্ষবর্ধনের আমলে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বলো। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। আচ্ছা। আরেকটা ঠিক আমার জানা নেই। ওকে, তারপরের প্রশ্ন, হর্ষবর্ধনের আমলে কোন চীনা পর্যটক ভারতে আসেন? ওকে। Next question and the last question. Harshavardhana is said to be the last great Hindu ruler of an ancient India. Then why he started embracing Mahanaya Buddhism? বুঝতে পারলাম না, আরেকবার বলবেন? Harshavardhana is said to be the last great ruler of ancient India. Then why he started embracing Mahanaya Buddhism? এটা আমার জানা নেই ঠিক। আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন, হর্ষবর্ধন প্রথম জীবনে কোন ধর্ম গ্রহণ করেন? তিনি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ওকে, থ্যাংক ইউ।
Thank you, Kishore Biswas, for your presentation. Our last speakers for the whole session are Al Sahariar Hussain and Mohammad and Sohail Ahmed Mondol, students of second semester with the topic Mahanaya. This project has been jointly prepared by Al Sahariar Hussain and Sohail Ahmed Mondol and narrated by Al Sahariar Hussain. আসতে মতো হয়ে গেল। শুভ সন্ধ্যা। উপস্থিত শ্রদ্ধেয় ডক্টর ইন্দ্রনীল কর মহাশয় ও আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর সুচন্দ্রা চ্যাটার্জি, ইতিহাস ও অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকা গণদের ও আমার সহপাঠী দাদা দিদিদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন শুরু করছি। আমি আল শাহরিয়ার হোসেন ও আমার সহপাঠী সোহেল আহমেদ মন্ডল, আমরা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইতিহাস অনার্স বিভাগের সেকেন্ড সেমিস্টারের ছাত্র। আমাদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের আলোচ্য বিষয় হলো মহাযানবাদ। মহাযানবাদ খ্রিস্টপূর্ব 6ষ্ঠ শতকে গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন করেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যথা হিনযান ও মহাযান। মহাযানবাদ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ হলো মহৎ পন্থা। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান দুটি অধুনা প্রচলিত শাখা সম্প্রদায়ের অন্যতম এবং বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মশীলনের একটি বিশেষ ধারার পরিচয় পরিভাষা। মহাযান শাখার উৎস। মহাযান শাখার উৎস সম্পর্কে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না, তবে প্রথম দিকে পাশ্চাত্য গবেষকগণ মনে করতেন এটি ছিল তথাকথিত হিনযান শাখার একটি বিরোধী শাখা। মহাযান শাখায় বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব পূজার প্রবণতা অনুমান করা হয়। এটি বৌদ্ধ ধর্মের একটি ভক্তিবাদী ও গৃহস্থকেন্দ্রিক শাখা। জুয়েনজাং উল্লেখ করেছেন, কনিষ্কের বুদ্ধের বাণীর বিভিন্ন ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হয়ে বৌদ্ধ দার্শনিক পার্সের সহযোগিতায় কাশ্মীরের সংগীতির চতুর্থ অধিবেশন আহ্বান করেন। প্রখ্যাত বৌদ্ধ তত্ত্ববিদ বসুমিত্র এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মতবাদ আলোচিত হলেও শেষ পর্যন্ত সর্বাস্তিবাদীদের মতই গৃহীত হয়েছিল এবং পালি ঐতিহ্য এই অধিবেশনে অবহেলিত হয়। ফলে এখানেই বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতিতে লম্বালম্বী ফাটলের সৃষ্টি হয় এবং মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম জন্ম লাভ করে। মহাযানের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। মহাযান দর্শনের বৈশিষ্ট্যগুলি হলো সর্বশূন্যতা ও সর্বনৈরাত্যের উপদেশ, একাধিক বুদ্ধের ধারণা বদ্ধমূল, মহাকারণিক বোধিসত্ত্বের আদর্শ, বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা আরাধনা, মুক্তি লাভের জন্য ধরনী ও মন্ত্র সময়ের ব্যবহার, বৌদ্ধ দর্শন ও সংস্কৃতি প্রসারে গৃহস্থের অসাধারণ ভূমিকা। নৈরাত্যবাদ নিরসন। আদি বৌদ্ধ দর্শনে নৈরাত্য বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। হিনযানবাদেও এই একই মতবাদ স্বীকার করা হয়েছে। সেখানে মহাযান দর্শনে ব্যক্তিরূপী জীবাত্মাকে মহাত্মার প্রকাশ বলে মনে করা হয়। মহাযানবাদের ব্যাপকতা। বর্তমান যুগে বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মহাযানপন্থীরাই সংখ্যাগুরু। 2010 সালের হিসাব অনুযায়ী বৌদ্ধদের মধ্যে 53% এই মত অনুশীলন করে। সেখানে থেরবাদের অনুগামীদের হার 36% এবং বজ্রযান অনুশীলনকারীদের হার মাত্র 6%। বোধিসত্ত্বের আদর্শ। সংস্কারপন্থী মহাযানরা সর্বমুক্তির লক্ষ্যে কঠোর কৃচ্ছ সাধন বা ভিক্ষু জীবনের বদলে বোধিসত্ত্বের অবস্থাকে জীবনের পরম ব্রত বলে মনে করেন। মহাযান বলতে সকল চেতন সত্তার কল্যাণ কামনায় পরিপূর্ণ বোধির অনুসন্ধানে বোধিসত্ত্বের পথ বোঝায়। তাই এই মতবাদের অপর নাম বোধিসত্ত্ব যান বা বোধিসত্ত্ব পন্থা। মহাযান ধর্মে বোধিসত্ত্বের সংখ্যাগুলির মধ্যে অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, বজ্রপাণি ও মৈত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধে ঈশ্বরারোপ। দুঃখ, দৈন্য, ব্যর্থতা, বিড়ম্বনা পীড়িত জীবনের সান্ত্বনা স্বরূপ বুদ্ধকে অসরণের স্মরণ ঈশ্বর রূপে মহাযান বৌদ্ধ দর্শনে স্বীকার করা হয়। মহাসংখ্যকগণ বুদ্ধের ওপর দেবত্ব আরোপ করেছিলেন। বৌদ্ধগণ বুদ্ধের প্রতীক পূজা, বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণ ও বুদ্ধ মূর্তি পূজার প্রচলন শুরু করে। বোধিসত্ত্বের দশভূমি। মহাযান শাস্ত্র অনুসারে বুদ্ধত্ব লাভ করতে হলে বোধিসত্ত্বকে ধ্যানের 10টি ভূমি অতিক্রম করতে হয়, যেমন মুদিতা, বিমলা, প্রভাকর, অচিষ্মতি, দুর্জয়, অভিমুখী, দুরঙ্গম, অচলা, সাধুমতি এবং ধর্মমেখা। মহাযান সূত্র। খ্রিস্টীয় 2য় শতাব্দীতে নিম্নলিখিত কয়েকটি মহাযান সূত্র অনুদিত হয়: অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র, বৃহত্তর সুখাবতী ব্রহ সূত্র, উগ্র পরিপিচ্য সূত্র, ভদ্রপাল সূত্র, সুরঙ্গমা সমাধি সূত্র। হিনযান মহাযান মতবিরোধ। বুদ্ধের মৃত্যুর পর তার এই নীরবতা ও মূল তত্ত্বগুলি নিয়ে মতভেদ দেখা যায়।
ফলে বৌদ্ধরা হিনজান ও মহাযান এই দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হিনজান সম্প্রদায় মূল অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করত, অন্যদিকে মহাযানবাদীরা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মুক্তি পূজায় বিশ্বাস করত। ফলে হিনজান ও মহাযানবাদীদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। মহাযানবাদের বিস্তৃতি। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায় এ মতবাদ ভারত থেকে বাংলাদেশ, নেপাল থেকে ভুটান, চীন, তাইওয়ান, জাপান, মায়ানমার ও দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দেশগুলিতে এই মতবাদ প্রসারিত হয়েছিল। হিনজান ও মহাযান মধ্যে পার্থক্য। হিনজান শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো ক্ষুদ্রতর বা হীনতর যান। মহাযান শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো মহৎ যান। গোড়া বৌদ্ধগান হিনজান নামে পরিচিত, উদার মতাবলম্বী বৌদ্ধগান মহাযান নামে পরিচিত। হিনজান বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান দুটি ধারা বৈভাষিক ও সৌতান্ত্রিক। মহাযান মতবাদের প্রধান দুটি ধারা মাধ্যমিক ও যোগাচার। হিনজানবাদীরা পালি ভাষায় প্রচার চালাতো, মহাযানবাদীরা সংস্কৃত ভাষায় প্রচার চালাতো। হিনজান মূলত নিরাশাবাদী, মহাযান মূলত আশাবাদী। মহাযান শিক্ষা কেন্দ্র। খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ যুগে নালন্দার মতো বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল। চান বৌদ্ধ ধর্ম, জাপানিজ, নিচিরেন, ভিয়েতনামী বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি শাখাগুলিকে মহাযানের অন্তর্গত বলে ধরা যেতে পারে। ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম একটি অপ্রধান ধর্মবিশ্বাসে পরিণত হয়। ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হ্রাস ও ক্রমাবনতি শুরু হয়। বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির একটি প্রধান কারণ ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের আঞ্চলিকীকরণ। এই সময় হিন্দু রাজবংশগুলি ব্রাহ্মণদের সেবা আত্মনিয়োগ করলে বৌদ্ধ সংঘগুলি তাদের দান থেকে বঞ্চিত হয়। অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো দিল্লি সুলতানি সেনানায়ক মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নালন্দা আক্রমণ করে বৌদ্ধদের নিপীড়ন ও গণহত্যা চালায় এবং বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে। উপসংহার। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে বৌদ্ধদের ওপর বিধর্মীদের অত্যাচার ও বৌদ্ধদের বিভিন্ন মত পার্থক্যের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। আমি আমার ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক মহাশয়দের শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাবো, কেননা তারা আমাদের এই ওয়েবসাইটটিতে বলার সুযোগ করে দিয়েছে। থ্যাংক ইউ। আল-সাহিলা হোসেন, তোমার জন্য কিছু প্রশ্ন আছে। What is the meaning of ideal word of Bodhisattva? বাংলাতে বললে একটু ভালো হতো। বোধিসত্ত্বার বাংলার মানে কি? বোধিসত্ত্বা শব্দটির মানে কি? বোধিসত্ত্বা বোধিসত্ত্ব কথার অর্থ কি? বোধিসত্ত্বের শব্দের অর্থ হলো বোধের অর্থ হলো বোধি জ্ঞান ও সত্যের অর্থ হলো জীব। সুতরাং বোধিসত্ত্বের অর্থ দাঁড়ায় যে বোধিসত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট বুদ্ধাঙ্কুর জন্মকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়। আচ্ছা, next question. Point out an important difference between Hinjan and Mahanaya. হিনজানরা মূল অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করত, অন্যদিকে মহাযানরা বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণ ও বুদ্ধের পূজা আরাধনা ইত্যাদি করত। হিনজান শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো ক্ষুদ্রতর বা হীনতর যান। মহাযান শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো মহৎ যান। হিনজান ছিল মূলত নিরাশাবাদী, মহাযানরা ছিল মূলত আশাবাদী। আচ্ছা, next question. What is the main ideal of money lenders? বাংলাতে বললে একটু ভালো হতো। যারা টাকা পয়সা ধার দেয় তাদের কাছে কারা বেশি আকর্ষণীয়, মহাযান না হীনযান? মহাযান। আচ্ছা, next question. What was the reason behind
Ashoka's conversion to Buddhism. বাংলাতে বললে একটু ভালো। অশোক কেন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল? এই মুহূর্তে আমার প্রশ্নটা জানা নেই। Why did not the people of Hinjan community believe in idolatry? বাংলাতে বললে ভালো হতো। মূর্তি পূজা কেন তারা বিশ্বাস করত হীনযান? মানে হীনযানরা মূর্তি পূজা বিশ্বাস করতো না, কারণ তারা বুদ্ধের আমলে যে সবগুলি বুদ্ধর সঙ্গে শুনেছে, তারা মাত্র অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করত। তারা দুঃখ, দৈন্য, দুর্দশা ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গ শুধু অনুসরণ করত, অন্য কোনো ধ্যান ধারণা তারা বিশ্বাস করত। Acha, next question. What Mahanaya pontiffs believed in idol worship? If so, what is the main reason? বাংলাতে বললে ভালো হতো। হ্যালো, একই কোশ্চেন উত্তর হয়ে গেছে। নেক্সট কোশ্চেন। What was the reason for division of Buddhism into two parts? বৌদ্ধ ধর্মকে দুভাগে কেন বিভক্ত করা হয়েছিল? বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তার এই নিরাপত্তা মূল তত্ত্বগুলি নিয়ে মতভেদ দেখা যায়, ফলে বৌদ্ধরা হিনজান ও মহাযান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন, বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্ম কতজন মানুষ গ্রহণ করেন? বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্ম 56% মানুষ গ্রহণ করেন। আচ্ছা, মানে ওই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই, কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে 56% মহাযান ধর্ম অনুসরণ। আচ্ছা, তারপরের প্রশ্ন, বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মগুলি কি কি? তো প্রধানত দুটি ভাগ, হিনজান ও মহাযান। হিনজানকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, বৈভাষিক ও সৌতান্ত্রিক। মহাযানকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, মাধ্যমিক ও যোগাচার। আচ্ছা। Next question. Why Mahanaya Buddhism is known as greater vehicle of Buddhism? বাংলাতে বললে একটু ভালো হতো। গ্রেটার ভেহিকেল ওই মহাযানের কথাই বলছে, ঠিক আছে? ভেহিকেল বলছে যান, মহাযান ওটাই বলছে। হ্যালো। আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন, বিক্রমশিলা মহাবিহারের অন্যতম একজন মহাচার্য কে? আর্যভট্ট। আচ্ছা। State the difference between Bodhisattvas and the disciplines of Buddha. বাংলাতে বললে ভালো হতো। বোধিসত্ত্ব ওই একই কোশ্চেন। বোধিসত্ত্ব ডিসিপ্লিন, মহাযানবাদে জনগ্রহ। Next question. What was the main ideal of Mahajan? বাংলাতে বললে ভালো হতো। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান ভাব কি ছিল বা মতবাদ কি ছিল সেটাই জানতে চাইছি। তো মহাযানবাদরা ছিল আশাবাদী, মানে তারা অন্যের দায়ভার তারা গ্রহণ করতে পারতো, অন্যের শাস্তি আর একজন ভোগ করতে পারতো। আচ্ছা, এর পরের প্রশ্ন, মহাযান মতবাদের অপর নাম কি? মহাযান মতবাদের অপর নাম এই মুহূর্তে আমার প্রশ্নটা জানা নেই। Okay, thank you. Thank you. Al Sahariya and Mohammad Sohail Ahmed Mondol
for your presentation. Before ending the webinar, as said earlier, our HOD of History Department of Surendranath College, Sir Ujjwal Biswas, would be saying some few words with us. I would like to invite Shri Ujjwal Biswas to say some few words. Okay, thank you. আমার এখানে বিশেষ কিছু বলার নেই। আমার প্রথমেই আমাদের বিভাগের যারা আছে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই স্টুডেন্টদের যে এভাবে তৈরি করেছে তাদের জন্য সত্যিই আমার খুব ভালো লাগছে। আর প্রিন্সিপাল স্যারকে ধন্যবাদ দেব, উনি বারবার যখনই আমি যে কোনো বিষয়ে সাহায্য চেয়েছি, উনি এখন নেই এখানে, উনি সবসময় স্টুডেন্টদেরকে উৎসাহিত করার কথা বলেন, বিভিন্ন নতুন নতুন আইডিয়া দেন, সেজন্য ওনাকে সত্যিই ধন্যবাদ। আমি স্টুডেন্টদের জন্য কতগুলো কথা বলি। এই যে আমরা নতুন ধরনের যে সিস্টেম এটা চালু করেছি, স্টুডেন্ট ওয়েবিনার, সাধারণত আমি ওরিয়েন্টেশনের সময়ও দেখেছি অনেক স্টুডেন্টদের মধ্যেই জড়তা ছিল, ভয় ছিল। কয়েকজন নিঃসন্দেহে খুব ভালো বলে, কিন্তু কয়েকজনের মধ্যে বেশ জড়তা ছিল, তারা ভয় পাচ্ছিল, বলবে না, এড়িয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি এখন দেখলাম যে তারা নিজেদেরকে যথেষ্ট প্রস্তুত করেছে। আর সব থেকে যেটা বড় জিনিস সেটা হচ্ছে প্রশ্ন করার অভ্যাস। সেটা বোধহয় অনেকটাই এই জায়গায় তৈরি হয়েছে। তবে হ্যাঁ, প্রশ্ন আমি তো দেখলাম চ্যাট বক্সে অনেক প্রশ্ন এসছে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনই কোনো নির্দিষ্ট ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকেই এসছে। তো আমি চাইবো সবাই আসুক, সবাই পার্টিসিপেন্টরা এখানে যোগদান করুক। নিজেদের মধ্যে কোনো ডাউট থাকলে, কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার থাকলে তারা নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করুক। পরিষ্কার কথা হচ্ছে, যদি স্যার আইজ্যাক নিউটন তার মনে যদি এই প্রশ্নটা না জাগতো যে আপেলটা কেন মাটিতে পড়লো, কেন সেটা উপরে চলে গেল না, এই প্রশ্ন তিনি করতে পেরেছিলেন বলেই বোধহয় তার বিরাট বড় উত্তর এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য অবদান তিনি রেখে গেছেন এবং পরবর্তীকালে সারা জীবনের বিজ্ঞান চর্চাকে তিনি প্রভাবিত করে দিয়ে গেছেন। তো সেই যে প্রশ্ন, এই প্রশ্ন আছে বলেই কিন্তু আজকের দিনের এই এত যে পিএইচডি গবেষণা কি শেষ হয় কখনো? নাম হচ্ছে তার রিসার্চ। একবার সার্চ হয়ে গেছে, কিন্তু তার পরেও আমরা তার আগে কথাটা যোগ করছি। রিসার্চ শেষ হয় না, কিন্তু একাধিক প্রশ্ন, প্রশ্নের কখনো শেষ নেই। আর প্রশ্ন যতদিন থাকবে মানুষ কিন্তু জীবিত থাকবে, আরো নতুন আইডিয়া আমরা কিন্তু পাবো। তো এটা আশা করি তোমাদের মধ্যে অনেকটা জেগেছে। যাদের জাগেনি তাদেরকে বলবো শুধু এই প্রশ্ন এখানে নয়, ক্লাসগুলোতেও তোমরা করো। আরেকটি আমার ঘোষণা আছে, আমাদের ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমরা একটা ম্যাগাজিন বের করি। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে তার ফার্স্ট লঞ্চ হয়েছিল। ম্যাগাজিন ফার্স্ট ইস্যু হয়েছিল। সেকেন্ড ইস্যু আমরা 15 আগস্ট সেকেন্ড ইস্যু আমরা বের করব। আমাদের ম্যাগাজিনের টপিক উইমেন ইন ইন্ডিয়াস ফ্রিডম মুভমেন্ট, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের অবদান। যে কোনো স্টুডেন্ট ইতিহাস বিভাগের অনার্স বা জেনারেল, তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন এখানে লেখা দেয় এই মাসের মধ্যে, অবশ্যই এই মাসের মধ্যে। আমরা নোটিশে লিখেছিলাম 15 জুলাই, কিন্তু আবার আমি এক্সটেন্ড করছি, এই জুলাই মাসের মধ্যে যদি কেউ কোনো কিছু লিখতে চাও তো লেখাটা সফট কপি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে লিখে সেটা আমাদের কাছে ফরওয়ার্ড করে দিও। ইমেল আইডি দেওয়া আছে, দেখবে পোস্টারে। আর আরেকটা কথা আমি বলবো, যারা যত স্টুডেন্ট আছো এখানে শুনছো বা যারা স্পিকার হিসাবে রোল প্লে করেছো, সবার জন্যই আমরা সার্টিফিকেট ইস্যু করব।
এখানে একটা ফিডব্যাক লিংক আমরা আমাদের চ্যাট বক্সে দিয়েছি, সেই ফিডব্যাক লিংকটা সব স্টুডেন্টদের ফিল আপ করতে বলছি। আর ফিডব্যাক লিংকে আর একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে হু ইজ দ্য বেস্ট স্পিকার ইন ইয়োর চয়েস। তো আমরা ওখানে প্রত্যেক স্পিকার, আমাদের এখানে যতজন ছিল আর কি, মোট 19 জন স্পিকারের নাম আছে, তোমরা দেখবে। তোমাদের মতে যে বেস্ট স্পিকার তাকে সিলেক্ট করবে, সিলেক্ট করে ফর্মটা সাবমিট করবে। আমরা বেস্ট 3 জন, অর্থাৎ যারা যেসব মানে সব থেকে বেশি ভোট পেয়েছে এমন 3 জনকে আমাদের ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট অফ এক্সেলেন্সের অ্যাওয়ার্ড দেব। আমি আর দীর্ঘায়িত করব না, আমি এখানে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি শেষ করছি। মৌমন, ওভার টু ইউ। Thank you, Ujjwal sir, for sharing these valuable words among us. It was a great pleasure hearing your words, and also I want to thank you for supporting us. I also want to thank Gautam sir, Nitai sir, Shankar sir, and our principal sir, and each hands behind this webinar for organizing this and letting it to be a grand success. Lastly, I want to hand over the last speech to my co-host, Shormista Singh, to conclude. থ্যাংক ইউ মোমন। এখানে উপস্থিত সমস্ত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আমার একটি ঘোষণা রয়েছে। যারা এর আগের দিন এখানে উপস্থিত ছিলেন বা আজও আছেন, তাদের জন্য বলা হচ্ছে আমরা চ্যাট বক্সে একটি ফিডব্যাক লিংক দিয়ে দিয়েছি। আপনারা সেই ফিডব্যাক লিংকটা ঠিকঠাকভাবে পূরণ করলে তবেই কিন্তু সার্টিফিকেট জেনারেশন হবে, অর্থাৎ প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে। তবে এখানে নতুনত্ব যে বিষয়টি তা হচ্ছে, যে কজন বক্তা অর্থাৎ স্পিকাররা এখানে বলেছেন তাদেরকে মূল্যায়ন এখানে উপস্থিত শ্রোতারাই করবেন। আপনারা সেই ফিডব্যাক ফর্মটি ফিল আপ করার সময় লক্ষ্য করবেন বেস্ট স্পিকার যিনি আছেন তার নামটা সেখানে লিখবেন অথবা তার নামে টিকমার্ক করবেন। সেই অনুযায়ী যার উপস্থাপনাতে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়বে তাকে আমরা কলেজের পক্ষ থেকে, ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে একটি অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার চেষ্টা করব। আজ আমাদের ওয়েবিনারের দ্বিতীয় পর্ব ছিল। এর আগের দিন একটি পর্ব আমাদের হয়ে গেছে। আশা করছি আগের পর্বের মতো আজকের পর্ব আপনাদের সকলেরই ভালো লেগেছে। আজকের এই ওয়েবিনারে আমাদের সাথে থাকার জন্য সুরেন্দ্রনাথ কলেজের মাননীয় প্রিন্সিপাল ডক্টর ইন্দ্রনীল কর মহাশয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইতিহাস বিভাগের এইচওডি শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস স্যারকে। সাথেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইতিহাস বিভাগের নিতাই স্যার, গৌতম স্যার এবং শঙ্কর স্যারকে আমাদের সাথে থাকার জন্য, আমাদের সহযোগিতা করার জন্য। প্রযুক্তিগতভাবে সাহায্য করার জন্য জাহিরা হোসেন ম্যামকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সহযোগিতা করার জন্য। আজকের এই ওয়েবিনারে যারা বক্তা ছিলেন অর্থাৎ অর্পিতা বৈরাগী, শুভদীপ হালদার, রহিমা খাতুন, সৃজিতা মানি, পায়েল বৈরাগী, সোমা প্রামাণিক, কিশোর বিশ্বাস, আল সাহারিয়ার হোসেন এবং সোহেল আহমেদ মন্ডল, তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে এই ওয়েবিনারটিকে এত সুন্দর করে তোলার জন্য এবং আমাদের সকলকে এত কিছু সম্পর্কে এত সুন্দরভাবে জানানোর জন্য। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার কো-হোস্ট মৌমন মুখার্জিকে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য। এতক্ষণ ধরে যে অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকারা আমাদের প্রযুক্তিগতভাবে সাহায্য করে গেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া আজকের এই ওয়েবিনারটি কখনোই সম্পূর্ণ করা যেত না। এখানে উপস্থিত সকল শ্রোতারা যারা প্রথম থেকে শেষ অবধি আমাদের সাথে থেকেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আজকের এই ওয়েবিনারটি সমৃদ্ধ করার জন্য। এই ওয়েবিনার আমরা এখানেই শেষ করছি। আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শুভরাত্রি।